رضیت باللہ ربا وبالاسلام۔ دوسرا سپارہ سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر 155 155۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر، والجوع، اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو۔ آزمائش سے فرما بردار اور نافرمان کے حال کا ظاہر کرنا مراد ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بقول خوف سے اللہ تعالیٰ کا ڈر، بھوک سے رمضان کے روزے، مالوں کی کمی سے زکوٰۃ و صدقات دینا، جانوں کی کمی سے امراض کے ذریعے اموات دینا، پھلوں کی کمی سے اولاد کی موت مراد ہے، کیونکہ اولاد دل کا پھل ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب عز و جل۔ پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب عز و جل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ یاد رہے زندگی میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مرض سے، کبھی جان و مال کی کمی سے، کبھی دشمن کے ڈر خوف سے، کبھی کسی نقصان سے، کبھی آفات و بلیات سے، اور کبھی نت نئے فتنوں سے آزماتا ہے۔ اور راہ دین اور تبلیغ دین تو خصوصاً وہ راستہ ہے جس میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں۔ اسی سے فرما بردار و نافرمان، محبت میں سچے اور محبت کے صرف دعوے کرنے والوں کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر اکثر قوم کا ایمان نہ لانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا، فرزند کو قربان کرنا، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کیا جانا، ان کی اولاد اور اموال کو ختم کر دیا جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے مدین جانا، مصر سے ہجرت کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ستایا جانا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا شہید کیا جانا، یہ سب آزمائشوں اور صبر ہی کی مثالیں ہیں۔ اور ان مقدس ہستیوں کی آزمائشیں اور صبر ہر مسلمان کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسے جب بھی کوئی مصیبت آئے اور وہ کسی تکلیف یا اذیت میں مبتلا ہو تو صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بہت موٹی سی بات ہے جو ہر شخص جانتا ہے کہ کوئی کتنا ہی غافل ہو مگر جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا وہ کسی مصیبت اور مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو کس قدر خدا کو یاد کرتا اور توبہ و استغفار کرتا ہے۔ اور یہ تو
बड़े रुतबे वालों की शान है कि वो तकलीफ का भी उसी तरह इस्तिकबाल करते हैं जैसे राहत का इस्तिकबाल करते हैं। मगर हम जैसे कम से कम इतना तो करें कि जब कोई मुसीबत या तकलीफ आए तो सब्र इस्तिकलाल से काम लें और जज़ाओ फजा यानी रोना पीटना करके आते हुए सवाब को हाथ से न जाने दें। और इतना तो हर शख्स जानता है कि बेसब्री से आई हुई मुसीबत जाती न रहेगी, फिर उस बड़े सवाब जो अहादीस में बयान किया गया है उससे महरूमी और सवाब को गवाना ये दोहरी मुसीबत है। अक्सर अहादीस में मुसलमान पर मुसीबत आने का जो सवाब बयान किया जाता है उनमें से चंद अहादीस ये हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे तकालीफ में मुब्तला करता है। हजरत अबू सईद खुदरी और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान को जो तकलीफ, रंज, मलाल और अज़ियत व गम पहुंचे, यहां तक के उसके पैर में कोई कांटा ही चुभे, तो अल्लाह ताला इनके सबब उसके गुनाह मिटा देता है। कोई कांटा भी चुभे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान मर्दो औरत के जानो माल और औलाद में हमेशा मुसीबत रहती है, यहां तक कि वो अल्लाह ताला से इस हाल में मिलता है कि उस पर कोई गुनाह नहीं होता। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन जब मुसीबत ज़दा लोगों को सवाब दिया जाएगा तो आरामो सुकून वाले तमन्ना करेंगे, काश दुनिया में उनकी खालें कैंचियों से काट दी गई होती। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, मुसीबत की इस घड़ी में कि जब सैलाब पूरी तरह से फैल चुका है, तो इसके अंदर हमें यहाँ इस कुरान की आयत मुबारका से और इसकी तफसीर से ये बात समझ में आई कि ये आजमाइश है। ठीक है, बाकी मजीद अल्लाह पाक बेहतर जानता है। और जो हमें इस मौके पे करना चाहिए वो ये है कि सब्र करके जो सवाब अल्लाह पाक ने हमें देने का मौका फराहम किया है, सवाब तो बार बार नहीं आते, तो ये जो मौका दिया है तो इस मौके से हम अपना सवाब जो है उसको खरा कर लें। और वो खरा कैसे होगा कि अल्लाह पाक का हम शुक्र अदा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द बयान करें, हम सब्र करें और ये अल्फाज अपने मुंह से बोलें कि या अल्लाह जैसे तेरी रज़ा वैसे मेरी रज़ा। और इसके ज़रिए से जो आखिरत का एक बहुत बड़ा ख़जाना सवाब का मिलने जा रहा है, उस ख़जाने को हम पक्का कर दें। और खुदा न खास्ता अगर किसी के मुंह से बेसब्री निकल गई तो अब उस बेसब्री से मुसीबत तो नहीं टलेगी। या तो है कि बेसब्री का लफ्ज़ बोलें और मुसीबत दूर, उससे तो ऐसा नहीं होगा कि जो चीज़ मुसीबत आई है वो अल्लाह के हुक्म से ही जाएगी, किसी के बेसब्री के अल्फाज बोलने से नहीं जाएगी। तो लिहाजा जो सवाब का मौका वो हाथ से गंवाना, ये कोई अक्लमंदी तो नहीं कि एक तो मुसीबत आई और इस मुसीबत पर हमें सवाब तो जो मिलने का हमें अल्लाह पाक की तरफ से